नमस्कार, तुसी देख रहे हो पब्लिक स्पॉट न्यूज़ फोकस से मैं परम भारद्वाज। दसूहा राजीव गांधी पार्क विच एसडीएम ज्योति बाला मट्टू जी वालों करीब 100 कर्मचारियों को सन्मानित किया गया, जिस विच सफाई कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कर्मचारी, बिजली विभाग कर्मचारी और सीवरेज कर्मचारी शामिल सन। एसडीएम दसूहा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों वालों कोरोना वायरस की रोकथाम लई अहम योगदान दिता जा रहा है ਅਤੇ ਉਹ दिन रात शहरों में सैनीटाइजर दवाइयां का स्प्रे कर रहे हैं, जिस तो लोगों को कोरोना तो बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि ईओ मदन सिंह ने शहर के अलग अलग थावां ते सैनीटाइजर पानी दी टैंकियां रखवाइयां ने, जिसनों राहगीर पैरों नाल दबा के हाथ धो सकते हैं। इस मौके ते दसूहा प्रैस क्लब के प्रधान संजय रंजन ने एसडीएम के काम की शलाघा की। इस मौके ते डॉक्टर एसपी सिंह मंड पंडेर, एसडीएम रीडर निर्मल सिंह, सुखविंदर सिंह बाबा और मीडिया प्रभारी रवनीश उप्पर, संजीव पुरी, भगवान दास संदर, इंद्रजीत शर्मा आदि शामिल सन। पब्लिक स्पॉट न्यूज़ फोकस ब्यूरो दे नाल दसूहा तो सोनिया उप्पर की रिपोर्ट। दो हेलो प्लीज नालो भी दो, ग्लव्स भी दो इन्हां नूं। ये भी पत्रकारिता नाल जुड़े हुए मैं जी जी प्रधान जी दसूहा प्रेस क्लब दे। चलिए शाबाश जी जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, मैं संजय रंजन, असिस्टेंट गवर्नर रोटरी क्लब 2020-21 सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। खास करके मैं एसडीएम मैडम का बहुत बहुत धन्नवाद करदा। वो कहते हैं भी जदों कोई टीम का जिहड़ा लीडर हुंदा, क्योंकि मैडम साडे इस इलाके के लीडर है प्रशासन के, जदों कोई लीडर दौड़दा तो टीम उहदी बहिंदी है, जे लीडर बह जाए तो टीम लेट जाती है, जे टीम जिहड़ा हैड हुंदा वो लेट जाए तो टीम डैड हो जाती है। इस करके जिहड़ी दिन रात मैं देख रहा भी 18-18 घंटे अज के दौर च काम करना बहुत औखा, वो भी एक लेडीज़ का। मैं कहना भी जिथे सारे देश विच अज जिहड़ियां महिलावां बहुत वड्डा योगदान दे रही हैं। देखो देश की राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी एक महिला बैठ चुकी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी महिला बैठ चुकी है। मैं किन्ने सालों तो 22 सालों तो प्रैस नाल भी जुड़िया होया, पंजाब केसरी जगबाणी नाल। मैं देख रहा पिछले कई सालों तो जिहड़े भी डीसी आ रहे हैं वो एक महिला ही आ रही है, तो साडे एसडीएम मैडम भी एक महिला है। लेकिन जिहड़ा काम इन्हां ने अज दसूहे विच करके दिखाता, एक भी पॉजिटिव केस नहीं। इहदे लई मैं तह दिलों इन्हां दा धन्नवाद करदा। इन्हां दी मेहनत है, 18-18 घंटे काम करना कोई सौखा नहीं। सारा दूसरी जिहड़ी मैं प्रैस के तौर पर मैं नोट की गल कि छोटा जिहा मैसेज असीं इन्हां नूं कन्वे करदे, मैडम इत्थे आ हो गया, 1 सेकेंड दे विच उहदा मसले दा हल हो जांदा। दूसरा प्रैस की सारी टीम इस टाइम नाल जुड़ी हुई है। मैं रोटरी वालों सारे मीडिया वालों सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्नवाद करदा। ईओ मदन जी मैं दस नहीं सकता मेरे दिलों किन्नी उन्हां दी इज्जत वधी है। मैं उन्हां दे काम नूं देखिया। पहला असी की सी एज ए प्रैस रिपोर्ट असीं निक्कियां निक्कियां गल्लां ते विवाद भी आ गंदगी दे ढेर आ। अज असीं सारे मीडिया वालों नूं हत्थ जोड़ के बेनती कीती है, वाद विवाद दा समा नहीं। ਜਿਹੜੇ अफसर साडे वधिया काम कर रहे हैं, साडा उन्हां दा हौसला वधाइए ਤਾਂ कि ਜਿਹੜੇ 12 घंटे करते हैं हौसला उन्हां दा ਵਧੇ, 18 घंटे करन। करोना नूं असीं खत्म करना, रल मिल के करना। धन्नवाद जी। बहुत बढ़िया नहीं इस तरह है जी कि अज जिहड़ा खास तौर के उपर शेड्यूल जिहड़ा ईओ साहब दसूहा दे नाल मिल के ये बनाया गया, क्योंकि जिस तरीके दे नाल जिस दिन का कर्फ्यू चल रहा, जिस दिन का लॉकडाउन चल रहा, साडी लोगों को बार बार अपील यही है आम पब्लिक नूं कि अपने घरां दे विच बैठो। लेकिन यह है कि जिन्ने भी प्रशासन दे नाल जुड़िया होया जिहड़ा भी अमला आ वो जिस तरीके दे नाल काम कर रहा है, सो उस सारे अमले दे विच एक अहम भूमिका जिहड़ी है वो साडे नगर कौंसल दे जिहड़े सफाई सैनिकां दी, मैं सफाई सेवक उन्हां लई शब्द नहीं यूज़ कर रही, मैं उन्हां लई सफाई सैनिक शब्द यूज़ कर रही हाँ। क्योंकि एक योद्धा की भांति जिस तरीके दे नाल जिवें कह रहे हैं कि असीं सारे ही इस करोना वायरस नूं पंजाब दे विचों या भारत दे विचों
ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਸੂਆ, ਟਾਂਡਾ, ਗੜਦੀਵਾਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, तो ईओ साहब दे नाल मैं गल कर रही सी कि मैं एक इन्हां नूं इंटरैक्शन भी इन्हां नाल कीती जाए, जिथे इन्हां दी हौसला अफजाई करनी बड़ी जरूरी सी। उहदे नाल नाल किते मेरे मन दे विच इह भी सी कि इन्हां दा हैल्थ चैकअप भी एक बारी करवा लिया जाए। अज हैल्थ चैकअप भी इन्हां दा करवाया जा रहा है, और दूसरा नाल नाल इन्हां नूं डॉक्टर साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शनस भी दित्तियां है कि इन्हां ने अपना जदों काम करना अपने आप नूं सेफ रखते हुए अपनी ड्यूटी किस तरीके नाल निभानी है। ग्लव्स और दूसरा सैनिटाइजर और सोप जिहड़े डेटॉल सोप अज इन्हां नूं वंडे जा रहे हैं। और इत्थे खास तौर दे उपर मैं अपने तीनों ईओस, चाहे ईओ टांडा, चाहे गड़दीवाल और अज मेरे नाल ईओ दसूआ मदन जी ने, और ये जिस तरीके दे नाल सारिआं नूं विंग जिन्ना भी है नगर कौंसल दे विच, चाहे मैं गल करां सफाई सैनिकां दी, चाहे फायर ब्रिगेड दे मुलाजमां दी गल करां, चाहे मैं गल करां साडा जिहड़ा इलैक्ट्रिक विंग है जिहड़ा शहर दे विच लाइटां दा बड़ा दुरुस्त रखदा है, हनेरा शहर दे विच किते नहीं होण दिंदा, उसे ही तरीके दे नाल मैं अपने जिन्ना नगर कौंसल दा अमला आ अज उन्हां नूं जिहड़ा है एक तरीके दे नाल असीं एनकरेज करन लई भी इत्थे हां, और उत्थे नाल नाल ये भी अज साडा मेन थोड़ा जिहा हैगा आ जिहड़ा शेड्यूल इस कारण भी फिक्स कीता है कि इन्हां दीयां भी समस्यावां सुन लईआं जाण भी किते कोई दिक्कत आ तां नहीं रही। वैसे तो ईओ साहब मदन जी इन्हां नाल बड़े अच्छे तालमेल दे विच है, क्योंकि मैं देखा जिथे किते 10-12 बजे भी कोई सीवरेज की किसी तरह की कोई समस्या आउंदी है तो ये अपने मुलाजमां नूं उसे ही वेले भेजते हैं, क्योंकि इस तरह का एमरजेंसी टाइप सिचुएशन है जिथे हर कोई अपना जिहड़ा काम है मुस्तैदी दे नाल कर रहा। और इन्नी मुस्तैदी दे नाल काम करन लई खास तौर ते मैं अपने दसूआ दे जिहड़े नगर कौंसल दे सफाई सैनिकां नूं, फायर ब्रिगेड के जिहड़े कर्मचारी है, साडे इलैक्ट्रिक विंग जिहड़ा आ, और नाल साडा ईओ दफ्तर का जिहड़ा खुद अमला आ, खुद ईओ साहब, सारिआं नूं मैं एप्रीशिएट करदी हाँ। और अज दा जिहड़ा आ शेड्यूल भी खास तौर पे इसे ही कारण जिवें मैं दस ही दिता कि जिथे एक अनकरेजमेंट भी असीं इन्हां नूं दे रहे हैं, उस तो बाद इंस्ट्रक्शनस भी दे रहे हैं, उस तो बाद डॉक्टर साहब वालों उस तो नाल नाल इन्हां नूं जिहड़ा है इन्हां दा हैल्थ चैकअप भी नाल हो रहा है, और नाल नाल जरूरी सी कि असीं इन्हां नूं मास्क और सैनिटाइजर और नाल होर जरूरी समान जिहड़ा आ वो भी अज इन्हां नूं वंडिया जा रहा जी। मैं बहुत वधिया गल है कि अज सन्मान किया जा रहा, पर बार बार किते ना किते जिहड़े सफाई सेवक उन्हां कोलों घੱਟ मेहनतां ने ते काम करन दी जिहड़ी गलबाज उठाई जाती है, उहदे रिगार्डिंग भी आने वाले समय में कोई कदम चुक्या जाऊगा। देखिए ये है कि हुण इस टाइम जिहड़ा आ इन्हां दा जिहड़ा मसला आ ये इन्हां दा कोई इस वेले का उठिया मसला नहीं, ये साढ़े ध्यान दे विच मसला है। जिथे किते जिहड़ा आ इन्हां दे मसला जिथे उठाउण दी गल है असीं बार बार उहदे इहनूं उपर भेजदे भी हाँ, पर इस टाइम जिहड़ा हुण आ समय चल रहा आ इस समय दे विच ये मैं हुण इत्थे भी बोली है, चाहे कोई आउटसोर्स कर्मचारी है, चाहे कोई चलो डीसी रेट ते काम कर रहा है, चाहे परमानेंट वो जुड़िया होया आ, इस टाइम ये सारे जिस तरीके नाल एकजुट होकर काम कर रहे हैं ना उस चीज़ लई ही अज मैं इन्हां नूं एप्रीशिएट कीता। बाकी इन्हां दे एक एक करके मसले मेरे ध्यान दे विच है, मसले इन्हां दे सुण भी लए आ, असीं ये वाली जिहड़ी है फेज़ दे विचों निकल जाइए, उस तो बाद जिहड़ा आ इन्हां दा डेफिनेटली जो 1 बाय 1 मसले इन्हां दे हैगे आ वो असीं अगे जिहड़े आ उपर भेजांगे। थैंक यू मैम। ये अज जिहड़ा प्रोग्राम रखा गया ये स्पैशली तौर पर साडे मानयोग SDO साहब जी ने सानू कह के रखवाया, और मैं बड़ा इस गल का हैरानी भी मैनू रात जो फोन आया, और एक धन्यवाद भी करना चाहना कि साडे सफाई सेवक जिन्होंने मैडम होना ने हुणे सानू कहा भी इन्होंने सफाई सैनिक कहना है, तो मैं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। ये प्रोग्राम खास इसे काम लिए लिखा गया कि साडे जिहड़े सफाई सैनिक है इन्हों हौसला मिल सके, और इस सारे टाइम के जिद्दां सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पर सब तो फ्रंट ते जिहड़ी मेन ड्यूटी कर रहे हैं जिद्दां हैल्थ वर्कर कर रहे हैं, इस तरह साडे सफाई सेवक भी मेन ड्यूटी कर रहे हैं। सो जिन्ना लोगों को खतरा है उन्हां तो 100 गुणा वध साडे सफाई सैनिकां नूं भी खतरा है। इस टाइम दे विच सानूं किसी तरह की हैल्प की लोड़ नहीं, पर सानूं ज़्यादा तो ज़्यादा इनकरेजमेंट की लोड़ है, हौसले की लोड़ है, शाबाशी की लोड़ है। और मैं SDO साहब का और एज ए प्रशासक उन्होंने सानूं बहुत बहुत सानूं ये हौसला दिता साडे सफाई सेवकां नूं, इहदे नाल ही मैं थैंक्स। अज जिहड़ा इत्थे राजीव गांधी पार्क दे विच म्यूनसिपल कमेटी दे लागे एक प्रोग्राम रखा गया, साडे मानयोग SDO साहब की
ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਔਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਮੰਡ ਵਡੇਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸੂਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੋਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਸਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੌੜੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਪੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਲਸ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਧ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਸੂਹਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ PM ਸਾਹਿਬ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਫਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ABC ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਈਓ ਸਾਡੇ ਮਦਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਈਓਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਈਓ ਟਾਂਡਾ ਨੇ, ਈਓ ਗੜਦੀਵਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਈਓ ਮਦਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, CROs, SHO, BDP ਔਰ EOs ਦੀ ਟੀਮ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਇਹ ਡੇਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਰ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕੋ, ਦਸੂਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਂਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੜਦੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਵਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਕਿਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਦੀ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ SDM ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਦਸੂਆ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਵਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਵਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਗਲਵਜ਼
ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਗਲਵਸ ਤਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਗਲਵਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਓ, ਗਲਵਸ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो तुसी सादा भोजन रखना, अपनी सफाई का ध्यान रखते हुए, एक सोशल डिस्टेंस नू मेनटेन करते हुए तुसी अपना जिहड़ा आ वो इत्थे फर्ज भी निभाउणा है, ड्यूटी भी निभाउणी है। और ड्यूटी निभाउण दे नाल नाल तुसी ये भी चीज़ करनी है कि अपने जदों तुसी घर दे विच एंटर करना, घर दे विच जाना, ते अपने आप नू उत्थे भी एहतियात रखते हुए अपने घर दे विच भी विचरण करना है। मेरे को जदों कोई पूछदा, खास तौर पर मैं अपने सफाई सेवकों लिए ये जरूर एक चीज़ दसना चाहांगी कि आपां काम, मैं भी काम करदी हाँ, ईओ साहब भी काम करते हैं, सानू सब नू परमात्मा ने कोई ना कोई ड्यूटी सौंपी है। जदों अपने हिस्से कोई ड्यूटी आती है, मैं बतौर STM काम कर रही है, बतौर ईओ काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बतौर डॉक्टर काम कर रहे हैं, साडी प्रैस के वीर जड़े आ, ये भी मैं देखती हाँ कि दिन रात जिस तरीके दे नाल कवरेज कर रहे हैं, जिस तरीके नाल लोगों को अवेयर करने लई जदों मैसेज देने की वारी आती है, तो प्रैस के वीरों का बड़ा योगदान है। इन्हां दी परमात्मा ने अलग ड्यूटी लाई है और तुहाडी बड़ी महत्वपूर्ण सफाई सैनिकों की ड्यूटी बड़ी महत्वपूर्ण परमात्मा ने लगाई है। जदों ड्यूटी देनी, ड्यूटी देने लई मैं अपने जिन्ना क मैं सिक्ख्या है थोड़ा जिहा अध्यात्म दे विच जुड़े होने करके, क्योंकि अध्यात्म जिंदगी जीने का एक तरीका है। अध्यात्म कोई अलग नहीं है। असी इस संसार दे विच रहिंदे हुए ही अपना काम इस तरीके दे नाल करना है कि साडे काम दे विच कोई भी अड़चन जिहड़ी है वो विधाता उन्होंने आप खड़ा होकर दूर करे। तो उस अध्यात्म नूं नाल लैके अगर तुसी वाकई अध्यात्मिक हो तो अपनी जिंदगी जिहड़ा जीण दा तरीका यह है कि कोई भी जदों आपां काम करते हैं, मैनेजमेंट वड्डियां वड्डियां कंपनियां दे विच ये कहते हैं कि 3H बड़े जरूरी है। 3H, पहला H हैंड, कहते तुसी कोई काम कीता ते सिर्फ जे तुहाडे हत्थ काम कर रहे हैं ते तुहाडे काम दे विच जिहड़ी एफिशिएंसी वो 25% है। तुसी किते झाड़ू लगा रहे हो, सिर्फ हाथ नाल ही काम कर रहे हो, ठीक है काम हो जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी 25% है। दूसरा H है तुहाडा हैड। थोड़ा जिहा दिल ना करोगे कि जे मैं इस तरीके दे नाल करना सफाई वध हो जाएगी, असी भी दूसरा H यूज करते हैं। हैड यूज करोगे तो तुहाडे काम दे विच एफिशिएंसी जिहड़ी आ वो 50% है, 50% तुहाडे काम दे विच एफिशिएंसी आ जाएगी। तीजा जिहड़ा H है वो है हार्ट। दिल दे नाल जदों काम करोगे, दिल दे नाल इस कारण काम करना क्यों, क्योंकि हर एक नू इस समाज दे विच परमात्मा ने किसी ना किसी उद्देश्य लिए भेजिया। और जिहड़ा तुहाडा रुतबा है, तुहाडा जिहड़ा स्थान है, तुहाडा स्थान काम करके कभी भी नहीं आंकिया जा सकता, क्योंकि साडा आस पास वातावरण साफ रहे, शुद्ध रहे। और इस समय दे विच वो ज़्यादा जरूरी है। और ये जिम्मेवारी जिहड़ी परमात्मा ने दिती है, इनू अगर तुसी दिल ना करोगे कि हाँ विधाता ने मैनू काम सौंपिया, जदों हार्ट नाल कोई काम करोगे तो काम दे विच एफिशिएंसी आऊगी 75%। चौथा एक काम होर है, चौथा एक फैक्टर होर है, जिहड़ा परमात्मा की रजा दे विच रहिंदा है इंसान, वो एक चौथे कोएफिशिएंट नाल काम करता। क्योंकि पहले जिहड़े 3 है, पहला H फिजिकल कोएफिशिएंट, दूजा H तुहाडा जिहड़ा मैंटल कोएफिशिएंट, तीजा H जिहड़ा तुहाडा इमोशनल कोएफिशिएंट, तुहाडा जिहड़ा चौथा H है, चौथा जिहड़ा तुहाडा भाव है, वो तुहाडा भाव है शुकराने का भाव, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। इहनूं बोलदे स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट। सो जो इंसान ये सोच के करदा कि परमात्मा ने, विधाता ने मैनू एक ड्यूटी सौंपी है, परमात्मा ने हर एक नूं ओदी जिहड़ी भी ड्यूटी सौंपी है, जदों असीं अपनी वो ड्यूटी शुकराने के भाव नाल करदे हां ते तुहानूं सफल होने तो कोई नहीं रोक सकता। तुहाडे काम दे विच 100% एफिशिएंसी आउंदी है।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਤਾਂ परमात्मा जो विधाता है, जो प्रकृति है, जो विराट है, जो ईश्वर है, वो समस्यावां नूं आपे दूर करदा जांदा। आपां बुल्ले शाह दी मैं बार बार गल सुनानी होनी, बुल्ले शाह एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड नूं नाल ही लैके चले। बुल्ले शाह नूं किसी ने पूछया कि तुसी हमेशा शुक्र शुक्र करते हो, कि क्यों शुक्र शुक्र करते हो? तो बुल्ले शाह ने बड़ियां सोहणियां लाइनां बोलियां। वो कहते चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा ना जग ते कोई, ओ भी पुत्तर पलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तां पत्थर गलदे वेखे, तेरी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लभण छावां। सो मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावां। सो असीं परमात्मा दे शुक्रगुजार हाँ कि परमात्मा ने चंगी सेहत दित्ती है। सरकार दे असीं इस काम दे विच, प्रशासन दे इस काम दे विच अपनी भागीदारी है साडी। परमात्मा तंदुरुस्ती परमात्मा तुहानूं सब नूं बख्शे। असीं तंदुरुस्ती नाल अपना काम कर रहे हैं और करते रहना है। और ये जिहड़ा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये तुहानूं की बनांदा है? ये तुहानूं जिंदगी दे हर काम दे विच सफल बनांदा। किते भी रोड़े है रस्ते च, किते भी रस्ते च ऑब्सटैकल्स है, परमात्मा अपने कहंदे हुंदे आ किरपा दे नाल उहनूं हटा दिंदा। और शायद ये तुहाडे सब लोगों की, सारियां दी अपनी जिहड़ी है, चाहे मैं सब दी गल कीती है, मैं चाहे प्रेस है, चाहे डॉक्टर साहब है, चाहे ईओ साहब है, चाहे तुसी हो साडे, चाहे एसडीएम दफ्तर, तहसील दफ्तर के मुलाजम, एग्रीकल्चर महकमा, जिन्ने भी सरकारी मशीनरी दे नाल जुड़े हुए हैं, प्रेस नाल जुड़े हुए हैं, ये सब तुहाडे शायद जिहड़ा तुसी दिल दे नाल एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड दे नाल काम कर रहे हो, ये जिहड़ा तुसी दिल लगा के काम करदे हो, अज अपने दसूए दे विच ना तो कोई सस्पैक्टेड केस है और ना ही कोई कन्फर्म्ड केस है। और आने वाले दिनों के विच भी इसे ही तरीके नाल डट के साडे सफाई वीरां ने, सफाई सैनिकां ने इसे तरह डट के खड़े रहना। किते कोई दिक्कत है, थोड़ी समस्या सुनने लई ईओ साहब ने, थोड़ी समस्या सुनने लई असीं है, किते तुहानूं जरूरत है सानूं दसो, दिल दे नाल इसी तरह काम करते रहो, असीं तुहाडे नाल हां। और तुहाडे काम लई एक बारी फिर बहुत एप्रीसीएशन ईओ साहब। उस तो इलावा मैं खास तौर पर कितने साडे फायर ऑफिसर कौन ने, ड्राइवर साहब कौन ने, विकास कुमार, आजो शाबाश। तुहाडे उन्हों भी रोल नूं जिहड़ा वा काम करके नहीं आंकिया जा सकता। हुण तुहाडा एक्चुअली की है कि हुण रोल भी इन्हां दा ज़्यादा वड्डा है, क्योंकि वाढी दा सीजन जिहड़ा आ वो शुरू हो गया और उहदे विच तुहाडी ड्यूटी भी जिहड़ी है बड़ी जिहड़ी है जिम्मेवारी वाली है। तुसी भी जे किते कोई समस्या है ईओ साहब नूं सानूं दसना है। और बड़े जिवें तुसी हर साल ही मैं देखदी हां, क्योंकि मैनूं साल होण लगा दसूए, तो मैं पिछले साल भी देखा बड़े दलेरी नाल डट के जिथे किते कोई इंसीडेंट है, खास तौर पर मैं मदन जी की शलाघा करदी हां। उस टाइम गड्डी जिहड़ी है जांदी है, उस टाइम मुंडे उत्थे पहुंचते हैं। एक बार इन्हां लई भी जोरदार तालियां। चलिए सारे ड्राइवर्स जिहड़े है इस टाइम, चाहे कोई आउटसोर्स है, इस टाइम चाहे कोई जिहड़ा है पक्का मुलाजम है, आउटसोर्स ने ही डीसी रेटां दे आना, डीसी रेटां वालियां ने ही पक्के बन जाना है। हौली हौली सब चीज़ां दुरुस्त हो जाणियां, लेकिन तुसीं दिल दे नाल सारे प्रशासन दे नाल काम करवा रहे हो। उस तो इलावा साडे बिजली विभाग वाले कित्थे है, इलैक्ट्रीशियन कित्थे है, साडा शाबाश कौन, संदीप सिंह, बोधराज कित्थे है, बोधराज जी किधर है? चलिए शाबाश, वेरी गुड। इसे तरीके दे नाल डट के काम करना। और बिल्कुल तुसीं ये ना समझो तुसीं काम कर रहे हो तो ईओ साहब नूं ही पता,
ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸੂਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿੰਗ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਬਤੌਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੂਆ ਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਈਦੇ ਤਾਂ ਬਜਾਈ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਦਾ? ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ 1-2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 24 ਸਬ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹ ਹਿੰਮਤਪੁਰ ਧਨੋਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੋਵਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਖੁਨਖਣਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਫਾਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੱਥ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਬਾਲਟੀ ਸਿੱਟਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਪੀਲੀ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੀਲੀ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੀਲੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਲਵਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਗਲਵਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਬਾਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਬਾਲਟੀ ਸਿੱਟ ਦਈਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਇੱਕ ਫੰਡੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਛਿੱਕ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਆਫ ਅੱਗੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਵਰ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੱਫ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਓਪਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਂਸੀ ਆਈ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਛਿੱਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਵਜ਼ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਫਲੂਇਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ 'ਚ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਰਿਤੂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਚਕਾਓ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਦਕਾ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ 3 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।